अरे चेक करो तो रिकॉर्डिंग थी होगी नहीं चालू ओके थैंक यू राइट क्लिक करना चलो बेटा स्टार्ट करिए स्वाध्याय हाँ सर 7.5 संकलन एमा रीत छे आंशिक अपूर्णांकनी रीत आंशिक अपूर्णांकनी रीत तो एमा प्रश्न छेल्ला विडियो में 10 प्रश्न सुधी आपणे कम्प्लीट करेलू एटले 11मा प्रश्नथी शरूआत करूँ छूँ। क्वेश्चन नंबर 11 तो 11मो प्रश्न है संकलन मेळवो इंटीग्रेशन I 5x छेदमां x वत्ता 1 અને x² ઓછા 4 तो आनुं जे संकलन आपणे करवुं छे तो अहीं आंशिक अपूर्णांकनी रीते अने आ प्रमाणे छूटुं पाडी शकाय 5x छेदमां x वत्ता 1 x ओछा 2 x वत्ता 2 એટલે કે ટૂંકમાં a ના છેદમાં x વત્તા 1 પ્લસ b ના છેદમાં x ઓછા 2 પ્લસ c ના છેદમાં x વત્તા 2 5x બરાબર x² ઓછા 4 b x वत्ता 1 x वत्ता 2 c x वत्ता 1 x ओछा 2 टूंकमां आपणो प्रयास ए छे मित्रों आमां a b અને c जो आ अज्ञात मळी जाय तो आ संकलन बहु इजी थई जाय अमारा माटे। तो एना माटे शुं करवुं सौथी पहेला कि सौथी पहला x बराबर किंमत -1 पसंद करो। -1 एटला माटे कि -1 लेवामां आवे तो आ जे पद छे ए 0 थई जाय अने मने डायरेक्ट a मळी जाय। पछी 2 अने -2 माटे b अने c तो x बराबर -1 माटे 5 गुणिया -1 -1 નો વર્ગ એટલે 1 -4 बाकीना बंने पद शून्य आवशे -1 माटे शून्य तो -5 અને -3 तो a बराबर 5 ના છેદમાં 3 a बराबर 5 ના છેદમાં 3 મળે। आ किंमत -1 મૂકવાથી મળે। હવે હું કિંમત પસંદ કરું છું x બરાબર 2 એ આ x બરાબર 2 અહીંયાથી નક્કી કરી આ x બરાબર -1 અહીંયાથી નક્કી કરી તો x બરાબર 2 માટે હવે આખું સાદું રૂપ સમજીએ x બરાબર 2 માટે શું થાય તો 5 ગુણ્યા 2 a 4 ઓછા 4 0 2 માટે 2 વત્તા 1 2 વત્તા 2 અને c 0 5 ગુણ્યા 2 એટલે 10 आ 4 ने आ 3 4 ताली 12 तो b बराबर 5/6 b की किंमत आ a b हवे c
તો કોઈ પણ કિંમત હવે આના સિવાયની પસંદ કરી શકાય. આ આપણી પસંદગીની કોઈ પણ કિંમત હોઈ શકે, એવું જરૂરી નથી. કારણ કે અહીંયા -2 મૂકીશું તો પણ સ્ક્વેર કરશું આ 0 થવાનો નથી. એટલે હવે -2 મૂકવા કરતાં ડાયરેક્ટ જ 0 જ મૂકી દઈએ. એટલે ડાબી બાજુ 0 થઈ જાય. 5 ગુણ્યા 0, 0 ગુણ્યા -4, 0 અહીંયા 0 મૂકી લે, ટ્વાઇસ b અને 0 મૂકીએ તો -2c, તો 0. 4 ગુણ્યા a, b 5/3, 5/6, ટ્વાઇસ c -20/3, 5/3, 15/3, તો c -15/6. તો ટૂંકમાં મને આ જે મૂલ્યની જરૂર હતી a, b અને c એ હું આની મદદથી અલગ અલગ કિંમત ધારણ કરીને અંદર કિંમત મૂકીને શોધી કાઢી. હવે આ જે કિંમતો જે મને મળી એ કિંમતોને હવે એના સ્થાને, બીના સ્થાને અને સીના સ્થાને મૂકી દઈએ. એના સ્થાને મૂકી દઈએ, બીના સ્થાને મૂકી દઈએ અને સીના સ્થાને મૂકી દઈએ. જો એના સ્થાને મૂકી દઈએ તો આપણને મળશે 5x બરાબર 5x, 5x/x + 1, x - 2, x + 2 બરાબર x + 1, x - 2, x + 2. આમાં જે કિંમતો મળી એની એ બરાબર આપણને મળ્યું છે 5/3, 5/3. b 5/6, b 5/6 છે, b 5/6 અને c -15/6. હા -15/6. તો આ -15/6 અહીંયા મૂકી દઈએ. આ 3 કિંમત મુકાઈ ગઈ. તો આ 3 કિંમત મુકાઈ ગયા પછી હવે જ્યારે હું સંકલન પસંદ કરું છું, સંકલન 5x dx છેદમાં x + 1 અને કૌંસમાં x² - 4, જે આપણી પાસે રકમ ક્વેશ્ચન નંબર 11 હતો એના સ્થાને હવે આ 3 અલગ અલગ પદ આવી રીતે લખી શકાય. તો 5/3 સંકલન dx/x + 1 એટલે 1/x. 1/x કોનું વિકલન? તો log x નું. log x નું વિકલન 1/x થાય. તો જ્યારે 1/x નું સંકલન આવશે તો log x + 1 કહેવાશે. તો આવી રીતે 5/6 એટલે આપણા માટે આ સંકલન કરવું એકદમ સરળ થઈ ગયું. 1/x - 2, 1/x + 1 અને અહીંયા અને માઇનસ કરી દે 15/6 dx upon, તો હવે 5/3 log x + 1, 5/6 log x - 2, 15/6 log x + 2, તો આ જે છે આન્સર આપણે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર થશે. આખો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય. તો આ ક્વેશ્ચનમાં આ બધા ક્વેશ્ચન હું કરાવું પછી છેલ્લે 5-10 મિનિટ આપણે ડિસ્કસ કરશું. તમારા જે કંઈ પ્રશ્ન હોય એ તમે પૂછી શકો ડેફિનેટલી. બરાબર, તો હું નવા પ્રશ્ન તરફ જઈ શકું. 12મા પ્રશ્ન પર ક્વેશ્ચન નંબર 12.
स्वाध्याय हाँ सर 7.5 इंटीग्रेशन आई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 छेदमा एक्स स्क्वेर माइनस 1 आज रकम है इंटीग्रेशन आई एक्स स्क्वेर माइनस 1 એટલે एक्स क्यूब माइनस एक्स એટલે प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वेर माइनस 1 एक्स स्क्वेर माइनस 1 टूंक में ऊपर से ऐड करी कोशिश करी छेद विभाजन कर छेद विभाजन करता छेद विभाजन करिए इंटीग्रेशन आई तो मात्र एक्स रहશે 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन आई एक्स 2x એનું પણ સંકલન પ્લસ 1 એનું પણ સંકલન इंटीग्रेशन आई एक्स स्क्वेर बाय 2 छेदनु विकलन अंश में एटले लॉग मानांक में एक्स स्क्वेर माइनस 1 अने आ जे संकलन है 1/y एटले 1 लॉग मानांक में एक्स माइनस 1/x प्लस 1 तो आखो आ प्रश्न अहीं पूरो 12मो प्रश्न अहीं कम्प्लीट थयो। हवे नवा प्रश्न तरफ बात करो। नवा प्रश्ननी क्वेश्चन नंबर 13मो प्रश्न स्वाध्याय 7.5 संकलन रकम है इंटीग्रेशन आई 2 छेद में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेर तो 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ए अपॉन અને बी एक्स प्लस सी લખાશે 1 प्लस एक्स स्क्वेर ना स्थाने एक्स स्क्वेर प्लस 1 લખી तो सादुरूप आपीशुं 2 बराबर ए कौंस में एक्स स्क्वेर प्लस 1 एक्स स्क्वेर प्लस 1 स्वरूप अथवा एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर स्वरूप हो तो ऊपर बी एक्स प्लस सी लखाय खाली एक्स ज हो तो ए अथवा बी अथवा सी लखाय तो बी एक्स प्लस सी लखाशे अने लसा लईशुं गुणाकार में तो 1 माइनस एक्स गुणाकार में परिणाम 1 सामसामे गुणाकार में केन्सल थई जाए 1 माइनस एक्स अने 1 प्लस एक्स स्क्वेर। हवे आमां अलग अलग किंमतो विचारीए आगळना प्रश्ननी अंदर एक्स बराबर धारो के 1 पहलू ज मने देखाय छे ए शोधवा माटे एक्स बराबर 1 माटे मने मळशे 2 1 प्लस 1 एटले 2 बी प्लस सी ने 1 माइनस 1 एटले 0 एटले ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 एटले ए बराबर 1 आ थई एक्स नी पहली किंमत। हवे एक्स बराबर 0 कारण के बाकीनी किंमतों माटे तो 0 माटे सॉरी 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बी
इंटू 0 प्लस सी 1 माइनस 0 2 इज इक्वल टू ए અને આ 0 થઈ જશે એટલે ખાલી સી રહેશે, ફક્ત સી. અને એમાં એ ઇક્વલ ટુ 1 મૂકીએ 1 સી પ્લસ સી એટલે કે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 માઇનસ 1 એટલે 1 આવશે. ઓકે, એ અને સી બે વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ. હવે વેલ્યુ શોધવાની છે આપણે બી. તો આના જ આ જ ઇક્વેશનમાં પસંદ કરીએ 0 ને 1 સિવાયની. ધારો કે -1 કોઈ પણ કિંમત આપણે આપણી પસંદગીની લઈ શકાય. x બરાબર -1 માટે -1 માટે શું મળશે તે જુઓ. a -1નો વર્ગ આ સમીકરણ 1માં મૂકતા -1નો વર્ગ પ્લસ 1 b ગુણ્યા -1 પ્લસ c અને 1 માઇનસ કાઉન્સમાં -1 એક્સની જગ્યા પર -1 મૂકવાનું. 2 1 વત્તા 1 એટલે 2 વત્તા સી અને માઇનસ બી ઇન્ટુ 1 પ્લસ 1 એટલે 2. અહીંયા પણ 2 છે, અહીંયા ટ્વાઇસ એ છે, અહીંયા 2 સી માઇનસ બી. બે બધી જગ્યાએથી કેન્સલ થાય. અચ્છા, એની કિંમત આપણી પાસે છે 1 સીની કિંમત પણ શોધેલી છે. તો આ 1 કેન્સલ થાય. બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો હવે ટૂંકમાં આખું આ જે પ્રશ્ન છે તેમાં એ બી સી શોધી કાઢ્યા છે. સર હા દીકરા, માઇનસ બી આગળ 2 છે તે સી માઇનસ બી આ 2 છે ને? હા, આ 2 આ 2 હા. અને આ બાજુનો 2. આ ત્રણે 3 1 આ 2 અને આ 3 હા બે કોમન નીકળીને કેન્સલ થઈ ગયા સામસામે. હા કોમન નીકળી ગયા બરાબર. એટલે અહીંયા રહેશે 1, 1 અહીંયા પણ 1 કારણ કે એ બરાબર 1 છે દીકરા. હા હા એની કિંમત 1 છે. અચ્છા, સી હા. પણ આપણે શોધેલો છે. સી પહેલાં ઓલરેડી શોધી કાઢેલો છે 1 એટલે સીની જગ્યા પર 1, અહીંયા પણ 1 1 અને આ બાજુ તો 1 છે જ કારણ કે 2 કેન્સલ કર્યા 1 એટલે 1નો લોપ થાય. એટલે શું બાકી રહે અહીંયાના પરથી લખીએ તો 1 માઇનસ બી ઇક્વલ ટુ 0 એવું કહેવાય. 1 માઇનસ બી ઇક્વલ ટુ એટલે બી ઇક્વલ ટુ 1 કહેવાય. ચલો હવે આપણે એ બી અને સી પાછા જ્યાં હતા ત્યાં એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દઈએ. 1 માઇનસ એક્સ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. કારણ કે આજે ગુણાકાર કરીએ તો એક્સનો ક્યુબ આવે ને એક્સનો ક્યુબ એક્સ સ્ક્વેર એવું કોઈ આપણી પાસે સૂત્ર લિસ્ટમાં નથી. એક્સ સ્ક્વેર સુધીના સૂત્ર આપણી પાસે છે. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. એક્સના ક્યુબ કે એક્સના 4 ઘાત માટેના કોઈ સૂત્ર નથી. એના માટે આ બધી રીત આપણે જે સમજીએ છીએ હમણાં હાલમાં એને કહેવાય આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત. એટલે આના ભાગ પાડવા ટૂંકમાં. આંશિક અપૂર્ણાંક એટલે ટૂંકમાં ગુજરાતીમાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એના પાર્ટ પાડીએ. એવા પાર્ટ પાડીએ કે એની અંદરથી સેપરેટ બધાનું સંકલન થઈ શકે. એક્સ સીની કિંમત 1 બીની કિંમત 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. હવે જો આ સેપરેટ કરી નાખ્યું હવે દરેકનું સંકલન આપણને ખબર કેમ ઇન્ટિગ્રેશન આઈ 2dx બંને બાજુ સંકલન કરીએ છીએ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. ચાલો સંકલન dx 1 માઇનસ એક્સ. હવે ખાલી એક્સ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર અને ખાલી 2 વડે ગુણવાની જરૂર છે કારણ કે છેદનું વિકલન અંશમાં આવી જાય. 2 વડે ગુણાકાર 2 વડે ગુણાકાર એટલે આ છેદનું વિકલન અંશમાં આ સૂત્ર છે, આ સૂત્ર છે ને આ સૂત્ર છે. તો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ લખીએ. માટે ઇન્ટિગ્રેશન આઈ 2/1 માઇનસ એક્સ 1 પ્લસ એક્સ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે એ બરાબર શું હતું ખાલી 1 એટલે dx 1 માઇનસ એક્સ 1/2 2x અને 1 તો શું મળ્યું ઇન્ટિગ્રેશન આ
log માનાંકમાં 1 માઇનસ એક્સ 1/2 log માનાંકમાં 1 પ્લસ એક્સ અને tan ઇન્વર્સ એક્સ. તો આ જે છે આખું કમ્પ્લીટ ઇન્ટિગ્રેશન સંકલન કહેવાશે અને એ સંકલન આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો આ પ્રશ્ન હતો 13. 14મા પ્રશ્નની વાત કરીએ. 14મો પ્રશ્ન 7.5. તો ઇન્ટિગ્રેશન આવે 3x ઓછા 1 રકમ છે 14મા દાખલાની x વત્તા 2 આખાનો વર્ગ. તો સોલ્યુશન x ઓછા 1 x વત્તા 2 આખાનો વર્ગ a અપોન b અપોન તો 3x ઓછા 1 a x પ્લસ 2 a અને b એટલે x પ્લસ 2નો વર્ગ કેન્સલ થઈ જાય. x પ્લસ 2 a ને b ફાઇન્ડ કરવાના છે. x પ્લસ 2નો વર્ગ. હવે આમાં કિંમત મૂકીએ x બરાબર -2 માટે -2 0 એટલે બીનો આન્સર ડાયરેક્ટ મળી ગયો -7. એ જ ઇક્વેશનમાં x બરાબર 0 મૂકીએ. x ઇક્વલ ટુ 0 માટે x ઇક્વલ ટુ 0 માટે -1 y से प्लस b -7 y से इज इक्वल टू 6 a बराबर 3 b बराबर -7 a बराबर 3 a बराबर 3 -7. તો આની વેલ્યુ મૂકીને આપણે એનું સોલ્યુશન લાવીએ. તો માટે 3x ઓછા 1 x પ્લસ 2 3 x પ્લસ 2 -7. કારણ કે જોઈ શકીએ આપણે એની કિંમત છે 3, બીની કિંમત છે -7. તો હવે આનું સંકલન 3x ઓછા 1 x પ્લસ 2 આખાનો વર્ગ 3/7 x પ્લસ 2 -7/7 x પ્લસ 2 આખા કાઉન્સનો વર્ગ. હું તમને બે સૂત્ર યાદ કરું કે 1/x હોય સંકલનમાં તો થાય log માનાંકમાં x પ્લસ c. આ રીતે 1/x² હોય તો -1/x પ્લસ c. એટલે આખું રિવર્સ છે કે આનું વિકલન આ હશે. -1/xનું વિકલન કરવામાં આવે તો -1/x² આવે. log x નું વિકલન કરવામાં આવે તો 1/x આવે. તો એ મુજબ હવે આનું સંકલન થશે log માનાંકમાં x પ્લસ 2 અને માઇનસ પ્લસ 7/, કે x પ્લસ 2નું વિકલન 1 થાય.
આન્સર આવશે પ્રશ્ન ક્રમાંક 14 આન્સર કમ્પ્લીટ થયો. તો એનસીક અપૂર્ણાંકની રીત હવે આગળ વધીએ. એના પછી 15મો પ્રશ્ન. ક્વેશ્ચન નંબર 15 સ્વાધ્યાય 7.5 સંકલન. તો 15મો પ્રશ્ન છે ઇન્ટિગ્રેશન આઈ dx ના છેદમાં x² - 4 dx ના છેદમાં x² - 4 dx x² - 2 x² + 2 1/4 હું ઉપર સેટ કરું છું. x² + 2 minus x² - 2 x² + 2 x² - 2 તો શું થશે આ મિત્રો? x² તો ઉડી જવાનું છે અને પ્લસ અને +4 એટલે આની સાથે કેન્સલ થઈ જાય. તો હવે ઇન્ટિગ્રેશન આઈ 1/4 x² + 2 કેન્સલ કરી નાખીએ તો x² - 2 1/4 x² - 2 કેન્સલ કરી નાખીએ તો x² + 2. તો આ આટલા દાખલા ગણ્યા પછી આપણે એના પરથી આઈડિયા આવવા માંડે કે હવે ડાયરેક્ટ ABC શોધવાની લાંબી લમણાચીકમાં કે લાંબી મેથડમાં નહીં પડવું. એટલે તમે સીધો પ્રશ્ન પરથી જ આઈડિયા તમને મળશે, ડાયરેક્ટ રીત, શોર્ટકટ રીત આવી રીતે. અને આ બિલકુલ પૂરેપૂરી સાચી મેથડ છે. તો હવે તો બંનેના સેપરેટ સંકલન આપણે જાણીએ છીએ. 1/4 પહેલાંનું સૂત્ર છે 1/2a log માનાંકમાં x - 2/x + 2. આ પહેલાંનું -1/4 1/a એટલે tan inverse x ના છેદમાં a એટલે પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન I 4 × 4 16 log માનાંકમાં x - 2 x + 2 4 √2 tan inverse x /√2 આન્સર આવશે. તો 15મો પ્રશ્ન આ રીતે ઉકેલાયો. ક્વેશ્ચન નંબર 15 આ 15નો આન્સર. આ પ્રમાણે હવે 16મો પ્રશ્ન લઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 16. તો 16મા પ્રશ્નની વાત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 16 સ્વાધ્યાય 7.5 તો ઇન્ટિગ્રેશન I છે x કૌંસમાં x⁻n + 1 અંશ અને છેદમાં x⁻n - 1 વડે ગુણાકાર. x⁻n - 1 વડે ગુણાકાર. તો ધારો કે x⁻n બરાબર nxn - 1 nxn - 1. હવે આપણે x⁻n - 1નું જ કામ છે. ઇન્ટિગ્રેશન I 1/n
ટી અને ટી પ્લસ 1 થશે. સેપરેટ કરવું હોય મિત્રો, ટી પ્લસ 1 અને માઇનસ ટી ઉપર ડાયરેક્ટ લખી શકાય. ટી કેન્સલ થાય ને પાછું 1 રહી જાય. ટી પ્લસ અને માઇનસ કરવાથી ફરક શું પડે તે જુઓ. આ ટી પ્લસ 1ને સાથે લઈ લે છેદ વિભાજન કરતા આપણે આનો છેદ વિભાજન કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન I 1/n dt by t 1/n dt by t plus 1 integration I 1/n log मानांक t plus 1 इंटीग्रेशन I t बराबर पाછી કિંમત x raised to n તો 1/n બહાર લઈ લઈએ અને તમે જોઈ શકો આ લોગની બાદ બાકી એટલે ભાગાકાર log x raised to n minus log x raised to n plus 1 બાદ બાકીમાં ભાગાકાર લખી શકાય. તો આજે છે સોલ્યુશન રકમ પ્રશ્ન 16નું. આપણે પ્રશ્ન નંબર 16નું ઉકેલ મેળવ્યો 16મા પ્રશ્નનો. હવે આ જ રીતે નેક્સ્ટ 17મો પ્રશ્ન લઈએ. નંબર 17, ક્વેશ્ચન નંબર 17. સ્વાધ્યાય સંકલન. ઇન્ટિગ્રેશન I રકમ આ પ્રમાણે છે. 17મા પ્રશ્નની રકમ છે cos x છેદમાં 1 minus sin x અને 2 minus sin x. તો ઉપર cos x નીચે sin x એટલે આદેશ sin x બરાબર t ધારે તો વિકલન થશે cos x dx इंटीग्रेशन I 1 minus t 2 minus t. तो આપણે અંશમાં સેટ કરીએ 2 minus t minus 1 2 minus t minus 1 પ્લસ એટલે 2 ને -1. તો કોઈ અચળ પદ કે ગોઠવવાની જરૂર રહેતી જ નથી આમાં. હું ડાયરેક્ટ રીત આટલા દાખલા ગણ્યા પછી ABC શોધવાની ઝંઝટમાં ન પડવું હોય એટલા માટે હું શીખવાડું છું કે ડાયરેક્ટ 2 - 1 1 જ આવ્યું અને 1 જ છે અહીંયા 1 જ છે એટલે આ ટી કેન્સલ થઈ જાય અને પાછું ટી કેન્સલ નથી કરવાનું એટલે આપણે આ સેપરેટ કરવા માટે એટલે અહીંયા છેદ વિભાજન કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન I 2 minus t કેન્સલ થાય એટલે dt બાય માત્ર 1 minus t રહેશે અને 1 minus t કેન્સલ થાય તો અહીંયા મળશે 2 minus t. તો હવે આટલું જે સેપરેટ સંકલન લીધું છે dt બાય 1 minus t માઇનસ dt બાય 2 minus t. તો એનું મિત્રો સંકલન જે આવશે તે log માનાંકમાં 1 minus t અને 1 minus t નું વિકલન માઇનસ log માનાંકમાં 2 minus t અને 2 minus t નું વિકલન માઇનસ. તો આ જે પદ છે તે પ્લસ થશે 2 minus t અને આ જે પદ છે તે માઇનસ થશે 1 minus t.
અને લોગની બાદબાકી એટલે ભાગાકાર અને ટીના સ્થાને પાછી કિંમત એઝ ઇટ ઇઝ 2 - t upon 1 - t ઇન્ટિગ્રેશન I log માનાંકમાં 2 - t sin x તો 17મો પ્રશ્ન અને 17મા પ્રશ્નનો જે ઉકેલ મળ્યો તે અહીંયા તમને બતાવ્યો બેટા. અહીંયા આપણા જે છે કુલ પ્રશ્ન આ વિડીયોમાં ક્વેશ્ચન નંબર 11થી 17ના દરેક પ્રશ્નના ઉકેલ આપણે આપ્યા. સ્વાધ્યાય 7.5 તો ઓકે, તો આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરી કોઈ પ્રશ્ન છે દીકરા? વિડીયો સ્ટોપ કરી દો સર. હા વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ થઈ ગયું. હા 2